वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन गोद दा निग बन रही गुरु सवारी साध संगत जीओ, हर रोज की तरह अज भी आप शाम के दीवाना में जुड़ बैठे हाँ। सतगुरां दी कृपा दे नाल एक घड़ियां प्राप्त होईयां ने। इतिहास के झरोखियां दे विचों अत दुखदाई चढ़ती कला की मिसाल वजों वड्डे दिन हैं। शहादतां दा पंद्रवाड़ा शुरू हो चुके हैं। कलगीधर पातशाह जी जिन्हां दे परिवार उत्ते लखां ही दुख आए, आनंदपुर साहिब भी छड्डना पै गया। अठ महीनों के घेरे तो बाद मुगलों ने खादियां कसमां ते हिंदू लोगों ने गीता दियां सौहां खादियां, आटे दियां गौवां बना के। बेशक गुरु कलगीधर पातशाह जी नूं औरंगजेब ते सुपने विच भी एतबार नहीं है। जफरनामे में सतगुर लिखते ने, उरंगिया तेरे ते एतबार सुपने विच भी नहीं कर सकते, पर तेरियां खादियां धर्म दियां सौहां ते कीता किते तेरे करके धर्म जलील ना हो जाए। जदों आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया, अद्धी रात का समय, दशमेश पिता जी परिवार समेत निकले ने। इस किले विच सतगुर जी 10 सिंह ते सिंघणियां की ड्यूटी ला के गए। हसदा वसदा आनंदपुर छड्ड के जा रहे हैं। उस वेले इस किले की कमांड आनंदगढ़ साहिब की बीबी दलेर कौर ने संभी। रातों रात सतगुर सच्चे पातशाह जी का काफिला जो कीरतपुर साहिब टपे है, मुगलों ने अपनी सौहां तोड़ दित्तियां, सतगुरां दे काफिले ते हमला किया है। जंग लड़ते लड़ते गुरु साहब नरवोगढ़ साहिब की धरती ते पहुंचे। ये वो स्थान जी दे आप जी ने दर्शन भी किए। कई सिंघां ने इत्थे शहादतां दा जाम पीता। भाई उदय सिंह ने लखां दी फौज रोकी। इसे थां नूं पार करके गुरु दशमेश पिता जब अमृत वेले पहुंचे ने, आसा जी की वार दा समा सतगुरां ने जाने, ध्रुव तारे की दिशा वेख लेके सरंदा ते रवाब मेरे कलगी वाले पातशाह चल रहे युद्ध विच, खूंखार लड़ाई दे विच भी चलदियां गोलियां तोपां दे गोलियां विच आसा जी की वार दा कीर्तन कर रहे हैं। इसे थां ते भाई उदय सिंह जी ने 1.25 लाख फौज रोकी। दशमेश पिता इस थां नूं जदों छड्ड के चले आ ना, सरसा पार करके, भाई जैता जी जिन्हां दा नाम है भाई जीवन सिंह, मेरे कलगी वाले पातशाह ने उन्होंने ड्यूटी लाई है, तुसी सरसा का किनारा रोकना है।
ये दिन बेशक बड़े दुख लेके आए, बड़े दर्द लेके आए, पर मेरे बाजां वाले सतगुरां ने दुख नूं दुख नहीं जानिया। ये चढ़ती कला का प्रतीक सी। बेअंत संगतां अज दे दिन ते कल दे दिन गुरुद्वारा परवार विछोड़ा साहिब की पावन धरती ते नतमस्तक हो रही हैं। कोटान कोट असंख्य वार ऐसिया महान रूहां ते शहीदां नूं जो सदा अमर ने बंदना है। जिथे ये दिन चले ने उत्थे इन्हां दिनां दे विच आपां बड़ी सादगी दे नाल सिंपल जिहा भोजन करदे होए वध तो वध नाम जपना है, वध तो वध सिमरन करना है। सो आओ चल रही पावन लड़ीवार कथा जिस विचों आप जी ने सरवण कीता सी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के पिता कल्याण चंद जी अपने पुत्र नूं लैके मुल्ला कुतुबुद्दीन दे कोल आए। मुल्ला जी ने दाखला कर लिया, बड़े अदब नाल आखिया कल जुमे की नमाज का दिन है, जुमा है, शुक्रवार है, तुसीं नानक जी नूं लैके मकतब विच आयो। सवेर हुंदियां तो इन्हां दीयां क्लासां आरंभ हो जाणगीआं। पिता जी सतगुरां नूं लैके दूजे दिन आए ने, भर्ती करवा के चले आ। मुल्ला जी ने गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं फारसी दे अल्फ सिखाने शुरू किए हैं, क्योंकि मुल्ला फारसी पढ़ाउंदे आ। फारसी जुबान बड़ी औखी है। इन्हां सारे प्रसंगां नूं आप जी ने विस्तार सहित सरवण कीता। आओ जी सुरत नूं एकाग्रचित बनाइए, पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मुल्ला ने कलम गह अवल अलफ लिख, बहोरो से रफीसो सब ही पढ़ाई है। भाई बाला जी गुरु अंगद देव साहिब महाराज जी ये पावन कथा सुना रहे हैं। जिस वेले मकतब मदरसे दे विच गुरु साहिब पिता जी के समेत आए ने, पिता जी के सामने मुल्ला जी पढ़ाउण लगे, कलम फड़ के फट्टी दे उत्ते उन्हां सारियां तो पहला एक अखर लिखिया है फारसी दा अव्वल हरफ, पहला अखर पाउणा सिखाया गुरु नानक साहब महाराज ने। वो अखर कई बार लिख दिता। ज्यादातर बच्चियां नूं अखर सीखण दे वास्ते लंबा संघर्ष करना पैंदा है, पर वो भी फारसी जुबान, फारसी भाषा। गुरु नानक साहब महाराज ने मुल्ला जी दे कोल बैठिया पहला हरफ इदां लिखिया जिवें कितों सिखिया होवे। मुल्ला के कहन में देर कुछ लागे मानो, नानक की रचना में देर हो ना पाई है। पहला अखर लिखण तो बाद फारसी दी 35 फारसी दे जो जिवें आपां ABC जां हिंदी दे अखर पढ़दे आ सिखदे आ ते पंजाबी दी 35 फारसी दे विच भी स्टार्टिंग दे विच इदां दे अखर आउंदे आ, भावें उर्दू होवे। हर जुबान हर भाषा नूं सिखण तो पहला उहदे हरफ, उहदे अल्फाबेट, उहदे अखर जानने पैंदे आ। जदों अखरां दी जान पछाण हुंदी है फिर सिहारियां बिहारियां कन्ने दलैंटर जो कुछ भी है वो हर भाषा दे विच हुंदा है, वो सिखण पैंदे आ। जदों मुल्ला जी गुरु साहब नूं सिहरफी पढ़ाउंदे आ, फारसी दी 35 पढ़ाउंदे आ, कहंदे मन लओ मुल्ला जी दे कहण विच देर पैंदी, गुरु नानक साहब महाराज लिखण विच देर नहीं करदे। आखो सतनाम। मुल्ला देख रहे वो जो अखर बोलदा है गुरु नानक साहब महाराज कलम दे नाल फट्टी ते लिख दिंदे ने। भयो बिस्माद ए पढ़ियो कहो आद मोते, मोह से सब कपड़े जान्यो हो न जाई है। पिता जी खुश होके घर आ गए ते मुल्ला जी चिंता च पै गए।
ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਦਰਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਕੁਤਬਦੀਨ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਇਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਫ ਬੋਲਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਫ ਬੋਲਦਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਇਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਖਾਰੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਫਟਾਫਟ ਟਾਈਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਸਪੀਡ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਫਾਰਸੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ। ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੋਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ 35 ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਚਾੜ੍ਹਤੇ, ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਦੇ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਾਰਸੀ ਆਸਾਨ ਪੜੈ ਤਤਕਾਲ, ਬਾਲਕੀ ਬੈਸ ਬੁੱਧ ਬ੍ਰਿਧ ਹੋ ਕੀ ਦੇਖੀਏ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਮੁੱਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਮਰਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਅੱਖਰ। ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਓਰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ, ਫਾਰਸੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਨੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅੱਖਰ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੀਰਤੀ ਜਬਰ ਔਰ ਮਹਿਨੇ ਕਿਤਾਬਨ ਕੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਖਾ ਜਮਾ ਖਰਚ ਬਸਿੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮਰਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਤੀ, ਪਾਦਾ ਖਿਝ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਨਾ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਿਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਵੇਖਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਿਖਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਭੂਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਕਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ।
ਕਾਪੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਝਲਕਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਏ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਏ ਹੋਰ ਐਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਈਆਂ ਪੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਫਾਰਸੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ। ਲਿਖ ਪੜਤ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਨਿਕਸੈ ਮਾਰ ਮੁਹੈ ਮੁਹੇ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਣ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਕੇ ਵਿਸਾਲ ਬਾਲ ਬੈਸੀ ਜੋ ਪੜੇ ਨ ਸਮਾਨ ਇਸ ਕੋ ਅਵਰਿਖੀਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਈ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਾਰਸੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਅੰਗਾ ਅੰਗਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਅੱਖਰ ਐਸੇ ਆ, ਨਈਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਯਈਏ ਤੇ ਆਜਨ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਈਆ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਈਆ ਯੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ। ਔਖੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾੜਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਗਾ ਅੰਗਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖੈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁੱਲਾ ਮਰਦ ਵੱਲ ਵੇਖ 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 ਹੈਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਗੀ? ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਰਫੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਦੀ, ਅਵਲ ਸਾਰਾ ਲਿਖਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਕਾਮ ਨਹਿ ओलिया उतार को लख सो अलख जाके लिख है अलिखिए। ਮੁੱਲਾ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਜੇ? ਉਹ ਮੁੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਟੜੇ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫਾਰਸੀ ਸਿਖਾਈ? ਬਾਪੂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਕਣਾ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਵੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਧਾ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਧਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਪਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣਾ, ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ, ਔਲੀਏ ਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਖਰ ਔਖੇ ਕੌਣ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਈ ਕਲ ਸੁਤ ਬੁੱਧ ਰਾਸ, ਪਾਰਸੀ ਇਲਮ ਜੋ ਕਠਨ ਸਿੱਖਿਓ ਬੇਗਹੀ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕੀ ਕਹਿ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਭਲੀਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਡਿਗਰੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਮੁਖ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਇਲਮ ਪਰੋਖੈ ਨਰ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਬੈਨ ਕੋ ਵਿਸਾਲ ਬਿਸਮੇ ਗਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਸੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਫੈਲ ਗਈ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਕ ਸੀ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਕੋਈ PhD ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਕੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੂ ਜੱਟ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜੈਂਡਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੱਲੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਮਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੇਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਲਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਲਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਨਾ, ਇਲਮ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਕਰੇ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਵੇ, ਲੁੱਟੇ, ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਲਮ ਇਲਮਾ ਵਾਜ਼ੋ ਆਲਮਾ, ਇਲਮ ਨਕੰਮੇ ਸਭ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਲਮ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਮ ਸਿਖਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਕੰਮਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਦੋ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਭੰਡ ਦੂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਇਲਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਲਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਲਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਤ ਪਰਸ ਪਰ ਕਰਤ ਸੋ ਜਸ ਬਰ, ਬੈਸ ਲਗ ਦੇਖਿਤ ਸੇ ਮੁਖੀ ਵਸੇ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਚੋਂ, ਮਦਰਸੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੜਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਫੇਲ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਰੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਲਾ ਲੋਕ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਘਰੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੋਣੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਲੋਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਬੀ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਖਾਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰਤਾ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੇਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਫਾਰਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਗਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਦਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਤੁਰਕ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਹਿਰਦੈ, ਹਰ ਖਾਵ ਨ ਅਦੋਗਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ, ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੌਲਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਮੁੱਲਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਭੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਰਦਲ ਮਦਰ ਮੁਖ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬੈਨ ਮਾਨੋ, ਦੇਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਦੀਖ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਮਰਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਨਾ ਆਉਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਵੇਖ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਅੰਦਰ ਰੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਮਰਦ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਦੂਰ 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 ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਣ, ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ 30-30 40-40 ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਏਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਸੀ ਸੋ ਮਿਲੀ ਜੋ ਨਾਮ ਕੇ ਭਜਨ ਸੰਗ, ਗੰਗ ਜੈਸੀ ਬਾਣੀ ਕਲ ਕਲ ਮਲ ਖਪਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਗਾਇਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾ, ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਏ, ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਕਲ ਕਲ ਕਰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਝਰਨਾ ਵਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨਮੋਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਗੰਗ ਜੈਸੀ ਬਾਣੀ ਕਲ ਕਲ ਮਲ ਖਪਨੇ, ਪੰਡਤ ਜਿਉ ਵਰਤਾ ਚੂਕ ਵਾਕ ਪਰੇ ਮਮੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਖੰਦ ਜਿਉ ਜੋਗ ਨਰ ਜਪਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੁਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੋਠਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮਰਦ ਦੇ,
जिन्ने विद्वान लोग आउंदे आ कहते चलो मन्निया किसी ने सिੱਖਿਆ होना बचपन दे विच हर बंदा उक जाता है, कौन नहीं उकदा जी। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग स्टेजां ते बोलदे भुल जाते कई बारी। वो वेखदे गुरु साहब वाल, हुण जिवें गंगा नूं कोई मोड़ नहीं रोक सकदा। जब गंगा पहाड़ां चों निकलदी है ना, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਡੀਆਂ ਮਰਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 4-5 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਮਾਤ, ਜਮਾਤੀ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਹਮ ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਝੜਦੇ ਹਨ। ਸੁਣੈ ਹਿਤ ਲਾਏ ਨੁਤ ਗਾਏ ਘਰ ਜਾਏ, ਨਰਕ ਲਾਵਣ ਭਇਓ ਕਲ ਕੀਰਤ ਸੋ ਥਪਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ, ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਜਿਕ, ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਉਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਪਲੱਸ ਅਰਥ। ਜੋ ਕਰਮ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਰਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਝਾੜ ਫੂਕ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਲ ਬਕਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਧਾਮ ਕੀ ਕਾਮ ਤਜੇ ਟਿਕ ਜਾਵਹਿ, ਹੇਰਤ ਮੂਰਤ ਭਾਵਤੀ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਾਰਸੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਦੀ, ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੱਦ ਕਰਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲਓ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਫੂਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ PhD ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਨੇ MSc ਮੈਥ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਰਡਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਸਿਫਤਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। ਸਿਫਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਾ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਚੱਕ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਬੂਝ ਹੈ ਬੈਨ ਸੰਦੇ ਉਠਾਏ, ਸੁਣੈ ਤਤਕਾਲ ਗਿਰਾ ਮੁਖ ਨਿੱਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਕਰਨ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਲਸ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ। ਜਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰੋ ਕਹੋ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਚ ਸੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੁੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਸਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਜੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਆ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਵਿਦਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਾਨਕ ਸੇ ਨਰ ਅਸਲ ਖਰ, ਜੋ ਬਿਨ ਗੁਣ ਗਰਭ ਕਰੰਤ। ਖਰ ਨਾਮ ਹੈ ਗਧੇ ਦਾ, ਪਿਓਰ ਡੌਂਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਗੁਣਾ ਤੋਂ, ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਗੁਣ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਗਧਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਧੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਖੇ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਟੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ ਗਧਾ ਸ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸਵਾਹ ਤੂੰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਆ। ਮਰਦ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ IAS ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਢੋਗ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਚੱਲ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਸੁਣਾਓ, ਚੰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਹਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਰੱਕੀ, ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਲਖਿਓ ਬੋਲੋਕਨ, ਬ੍ਰਿਧ ਬਦੀ ਸ਼ਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਕੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੇ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਡਿੱਗੂਗਾ ਕਿਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਭੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਰਾ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਐਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ। ਲੋਕੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਕੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
दुनिया ते तुहाडा कोई दुश्मन नहीं, तुहाडे गुण अवगुण लोकां नूं दुश्मन बना देणगे। चंगा बोलण लग जाओ सारे, हर बंदा कहता यार ये अगे क्यों जाई जांदा, पिछे खिचो इहनूं। माड़ा बोलण लग जाओ लोकी तां भी कहंदे लै इहनूं बोलना सिखाउणा सी, इहनूं बोलण दा नहीं पता। दुनिया है किसे पासे। हुण मुल्लां दी सिफत करदे आ क्योंकि उन्हां दे स्टूडेंट ने। बाकी जिहड़े आम लोग सी, जिहड़े बहुता पढ़े नहीं होए, वो शरदा रखदे आ, कहंदे नानक रब है, नानक परमेश्वर है, नानक अवतारी है। दो तरह दी गल्लां शहर विच होण लग गईयां ने। एक सिफतां करिया करन कहंदे रब रूप है, दूजे आखिया करन कहंदे नहीं सिख सुख लियाउणा किते। एडी दी गल नहीं है, क्योंकि जिहड़ा बंदा कहंदा मैं गुणी आ, मेरे कोल कोई किसी दी सिफत किवें कर जूगा जी। किसी कथावाचक कोल दूजे कथावाचक की गल करके वेखो कहंदा लै ओनूं कख आउंदा है, सच्ची गल है। किसी रागी को दूजे रागी की सिफत करके वेखो कहंदा लै ठग आ उते 31,000 लैंदा है, क्योंकि मैनूं कोई 3100 ते नहीं पुछदा। खुदा दा नाम ईर्खा ना कर। बिरले होणगे ਜਿਹੜੇ प्रेम करते आ, शरधा रखते, उत्तों ते सारे एक दूजे नूं चाह पानी पिलाउंदे, कलाकार भी पिलाई जाते आ, साडे वाला भी पिलाई जाते। अंदरों नफरत बड़ी है, जहर बड़ा है, पर वो बिरले होंदे ने ਜਿਹੜੇ अंदरों ते बाहरों एक होंदे ने। गुरु नानक साहब की सिफत करन वालियां चों मुल्ला रोज तारीफ करदा है, पर उन्होंने अजे तक समझ नहीं आई भी मैनूं अवतार मन्ना जां इहनूं ज्ञानवान मन्ना। क्योंकि पिता ने तो विद्यार्थी बना के भेजे, पढ़न भेजे, इहनूं पढ़ाना मैं की। कोई ऐसे शब्द नहीं बचे जो कि जानदे होवण ना। बोलत बोल अमोल अतोल, अडोल मती अहरन बली की। 5-7 दिन ते गुरु साहब ने खूब बचन सुनाए। हुण मर्द ने वो बचन सुनाने घट करते, घट हो गए। कोई भी बंदा है दुनिया दे विच एक बार तो दी खूब चर्चा होंदी, मुड़ के ग्राफ डिगना शुरू हो जाता है सिफत दा। जदों ये गल आम हो गई, मदरसे वाले लोग घट गए, हुण थां थां ते खुंड चर्चा हुंदी है। कहते कल्याण चंद नूं अपने पुत्र दे गुणां दा ही नहीं पता, वो जाके कहंदा इहनूं आउंदा कुछ नहीं, पर ओहदे पुत्र ने मुल्लां दी बोलती बंद कर दी। सिद्धे लोग ने सिद्धियां बोलियां च गल्लां करदे, कहंदे मुल्ले नूं कुछ नहीं आया, वो वेख वेख दंग रह गया है। दोहरा लखन लगे जब नर कला, फिरियो बोहर सुभाव। गुरु साहब ने ना हुण मदरसे जाना छड्डता। पिता नूं भी इस गल दा पता लग गया। मुल्ला ने कहता कहंदे बहुत पढ़ लिया है, ये नहीं पढ़ सकता, है ही नहीं कुछ पढ़ाउण नूं अगे। चलो भी चुप रहे। महाराज सच्चे पातशाह एक दिन बैठे विहड़े च सोचदे, कहंदे मना दुनिया तुहानूं रब कहण लग पई, लोकी तुहाडी सिफत करन लग पए, ये चंगा नहीं है। रब नूं रब ही रहण दिता जाए, बंदियां नूं रब ना ही बनाइए ते भला है। आखो सतनाम। महाराज सोच रहे आ ये ਆਪਾਂ नहीं गुरु साहब, ਅਸੀਂ व्यक्तिगत रूप च आए हैं। लोकी कहते नानक रब है, मर्द ने सोचा भी साडी कला जाहर हो गई, प्रगट ही हो गई। 2 दिन असीं पढ़ के की विखाता, लोगों ने तो गल सिर ते चुक ली, कहते लै मत्थे टेकण लग गए लोकी। गुरु नानक साहब महाराज बचपन च जिधर नूं खेडण जाया करन, मातड़ भाई लोग हथ जोड़ के कहते नानक चरण धूल दे दे, किरपा कर दे। सुभाविक गल है जी, पिंडां दे जिहड़े बेचारे देसी लोग हुंदे आ, वो तो शरधा ही रखते हैं, कहते रब रूप है मत्था टेक लो बस, बई माड़ा नहीं कहना इहदे बारे, ना कुछ नहीं बोलना। तो गुरु साहब नूं चंगा नहीं लग्या भी लोग रब नूं छड्ड के सानूं मत्थे टेकण लग गए, साडी पूजा करन लग गए। देखो बचपन दे विच ही किड्डा वड्डा चोर है। मैं कहना इत्थे 4 महीने कोई ला दे ना धार्मिक स्थान ते, वो कहंदा हुण रब दा भेत मैं ही पा लिया। आखो सतनाम। एक पासे दुनिया देखो, दूजे पासे असल रब नूं वेखो, सच्चे रब नूं। मन च आया जे साडे सुभाਅ करके लोकी साडी प्रशंसा करदे आ, साडे सुभाਅ करके लोग सानू रब समझदे आ, साडे पिछे फिरदे आ, मर्द ने ख्याल किया नानक जी फिर सुभाਅ बदल लो, ये नहीं चंगा। लोकी मत्थे टेकणगे, नमस्कार करनगे। देखो रब अपने आप नूं रब नहीं ठाउंदा। किड्डा वड्डा बड़प्पण है गुरु साहब दा। गुरु नानक साहब दे बचपन दे चोजां चों एक गल मिल रही है भी वो बचपन दे विच ही कहदे सी मैनूं कोई रब ना कहे, ते सारी बाणी पढ़ के विखा दिओ, किते लिख के दस्सिया होवे गुरु साहब ने भी नानक गुरु है। एक शब्द बता बार बार बचन आउणगे, नानक दास, नानक दास,
ਇਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਦਾਸਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲਤਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂ ਮਾਰਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਏ ਬਾਲ ਅਨਜਾਨ ਸੇ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਛਪਾਵ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਲਾਗੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਨੇਚਰ ਚੇਂਜ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਉਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਵੀ ਲੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਾ ਨਿਬੜਦੀ। ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਪੜੋ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਬਰਾਤੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ ਮੈਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਵਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਰਭ ਦੇ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਹਮ ਆਪ ਗੁਣ ਭਰੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵੇਖਿਆ ਵੇਖ ਖਾਹੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਗੁੰਡਮੋ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਆਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਿਫਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀ ਜੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਜੱਗ ਤੇ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਆਏ, ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਮਦਰਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਾਰਸੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਵਈਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਤਰੀ ਤਰਕੇ, ਪਟ ਤਾਨ ਸਰੀਰ ਪੈ ਪੋੜੇ ਰਹੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਲੋਈ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਏ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਪੈ ਗਏ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੁਪ ਗਏ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਜਗ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਦਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹਿ ਬੋਲਤ ਕਉ ਬਲਾਵਤ ਹੈ ਨਰ, ਬੇਖੁਦ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਲਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੜਾਸਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੁਕਲੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਹੱਸੋ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਕੜ ਕੰਨਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਰਾਜੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਰਵੇ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਬਖਸ਼ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੋਕੀ ਗੁਣ ਗਾਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੁਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰਾ, ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਕੜ ਕੰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬਣਨਾ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਤੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਮਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਮਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਭਾਈ 2 ਹੋਰ ਕੱਢ ਗਾਲਾਂ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮਾੜਾ, ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ ਘੜੀ ਖੜਕਾ ਦਈਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ ਲੋਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5-7 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਵੇਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।